सुंदर साथ बनवानुं अत्यंत सरल, मनुष्य बनवानुं अत्यंत कठिन। मनुष्य बनवानुं अत्यंत हजारों जन्मनुं एक एक टप्पू टप्पू पुण्य भेगुं थाय तो मनुष्यनो जन्म मळे। केवो मळे? मनुष्य। लाखों करोड़ों जन्मना पुण्य भेगा थाय तो साधु संतोना चरण कमल मळे। અને કઈ યુગો આ સૃષ્ટિના ને પેલી સૃષ્ટિના ને પેલા બ્રહ્માંડના આપણે બધા જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય તો આપણો આ ભારત દેશમાં હિન્દુ ધર્મમાં અને એવા ઘરમાં જ્યાં આગળ આપણને આ પાંચમો સુષમ વેદ સાંભળવા મળે એવા સગા સંબંધી કે પરિવારમાં આપણો જન્મ થાય। એટલે એવા પરિવારમાં આપણો જન્મ થયો છે તે બધા સુંદર સાથ आ वाणी ने ज्ञान ने ध्यान थी पोताना दिल में धारण करो तो एक बार आपणो प्रिय परमात्मा नु नाम राज अने श्यामा रोजा वाला अमे शिखाड़ी छे और उंबरे वाला पण जे नवा छे एमना माटे घरे जाओ तो तमे कयु नाम जपो? परमात्माना स्वरूपनु युगल स्वरूपनु नाम जपो। केम? आपणा शास्त्र में पहले कीधुं तेसाम इंद्रो युवा सखा। जे परमात्मा छे युवा किशोर स्वरूप में कई छे तो भले प्रेममय स्वरूप में परमधाम में सत्ताना स्वरूप में आ ब्रह्मांड में छे तो ये जे प्रेमनु स्वरूप जे छे परमधाम में परमधाम थी आ ज्ञान लाया अने ए पूરું વર્ણન આમાં કર્યો। એમનું નામ આપણે બધાએ હું એકવાર બોલું તમે બી એકવાર બોલો તો વાસ્તુ મારે પણ આ મારા જે આ શરીરનું પણ કરવાનો અર્થાત પરમાત્માનો વાસ કરાવવાનો તો બધાએ પણ વાસ કરાવવાનો અર્થાત निवास परमात्मा ने पोताना दिल में धारण कराववानो। तो हूँ एक बार बोलूँ तो बधा बोलजो। भूख लागी मन खबर है भूख लागी है कि मन नहीं लागी एटले आज एटला पवा खाधेला एटले अमे बोली बोली ने पूરું कर दीधुं। हवे हमણાં माइनस में जाय बैटरी डाउन जाय रही पण हवे आ परमात्मानुं नाम लईने जन्मो जन्मांतरनो आपणे कर लईए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। माताओं विचार करो कि लगन विचार करो कि लगन नु गीतु गायला तो कोनो आवाज વધારે આવે? માંડવે જાન જાય હમણાં આજકાલ તો માંડવાળા નથી ગાતા કદી પણ માંડવે જાન જાય વગર માઈ કે આખો માંડવો ઉચકી લઈ। આ પરમાત્માનું નામ પરમાત્માને દિલમાં ધારણ કરવાના છે તેમનું નામ આપણે બોલવાનું તો બધાનો અવાજ આવવો જોઈએ। રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા કહીએ राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विधरा के पिया तेहि विध रहिए घरे जाओ सवारथी लईने रात्रे ऊंघ आवे त्यार सुधी ज्यारे समय मळे काम करता हरता परता बोलता खाता पीता उठता बैठता राश्यामा जपता रेजो। अर्थात राश्यामा रूपी नाम अंदर जसे तो जन्मो जन्मांतरना बधा विकार धीरे धीरे दूर थई जशे। तो आपणो आ जन्म लेवानो आ कलियुगमां जन्म लेवानो आपणो अवतार सार्थक थई जशे। बीजो कोई अवतार शास्त्रोमां बीजो कोई अवतारनो वर्णन लख्यो कल्की अवतार पछी कोई अवतार थवानो नथी। आ साफ मना कर दीधुं ना पाड़ दीधी बधा धर्म ग्रंथोए बधा गुरुजोए बधा साधु संतोए। तो ए कल्की अवतारनो आ ज्ञान जे पांचमो श्वसम वेद बधानु आखा ब्रह्मांडनु भलुं करवा वाळो। नहीं तो शंकर भगवान पण ध्यान करे कैलाश पर्वत पर, विष्णु भगवान ध्यान करे वैकुंठ में, ब्रह्मा जी ध्यान करे क्षीर सागर में, पण ध्यान कोनु करे? परमात्मा नु। अने ए परमात्मा कया आवी गया? कलयुग में अहीं आप प्रकट थई गया। प्रकट थईने पन्नाजी में धाम गुमड़जी धाम दरबार करे अने त्यां विराजमान एमनुं ज्ञान आपणा घेर। विचार करो केटलुं परम सौभाग्यमां। सामान्य सूलनो मेळो भराय के दुनियादारीनो मेळो भराय के आ आठमनो मेळो भराय केटला लोको होय?
પગ મૂકવાની જગ્યા મળે. હમણાં કોઈ ફિલ્મી સ્ટાર મતલબ કોઈ ફિલ્મોમાં સિરિયલોમાં કામ કરવા વાળો હીરો હિરોઈનને નાચવા કૂદવા અહીં બોલાવી લો. અહીંથી નહીં બોલાવવાના, દેવોત બોલાવવાના. તો આપણે ક્યાં પૂકી જવાના? તો સલમાન ખાન આવે, અક્ષય કુમાર આવે, પેલો ભાઈ આવે, પેલો ભાઈ નાચવા આવે, ભાળવા સીટી મંચ લાગે 1 કિલોમીટર સીટી અને આ ભાડો ઘણા બધા ભાડ્યો ખરો. અરે આ તો બધા દેવોનો દેવ, બધાના સ તસ્ય વાચક પ્રણવ સ એસ પૂર્વેશામપી ગુરુ. આપણા ગુરુઓના ગુરુ પૂર્વેશામ, આ બ્રહ્માંડના જેટલા ગુરુ બધાના ગુરુ અહીં પ્રકટ થયા અને એમનું દર્શન કરવા બધા કુંભના મેળામાં આપણે ફરી આવ્યા, પણ આ મહાન જે અમૃતના સાગરમાં કોઈ સ્નાન કરવા આવ્યા નહીં. તો આ અમૃતના સાગરમાં સ્નાન કરું, આ અમૃત વાણીમાં, તો આપણો જન્મ પાર થઈ જાય. તો બીજો જન્મ નહીં લેવો પડે, નહીં તો પાણી માત્રથી સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવાય નહીં. ધોવાયો કુંભના મેળાનું ખંડન નહીં કરવું આપણે, એ જેને લખ્યું કઈ નહીં, પણ પાપ નહીં ધોવાય આટલી ગેરંટી આપણે આપવાની. ગંગા નાવ, હરિદ્વાર નાવ, ઉજ્જૈન નાવ, ક્ષિપ્રામ નાવ, પ્રયાગરાજ નાવ, બંગાળની ખાડીમાં નાવ, સુરતમાં નાવ, દરિયામાં કોઈ પણ નાય, એ પાપ ધોવાય નહીં. એક કથા કરીને વાત પૂરી કરી. દ્વાપર યુગમાં એક મહાભારતમાં એક નામ આવે, ભીષ્મ પિતામહ. કોનું નામ આવે? ભીષ્મ પિતા. ભીષ્મ પિતામહની માનું શું નામ? માતાઓ, ભીષ્મ પિતામહની માનું શું નામ? કોણ ખબર? નહીં નામ? ગંગા. શું નામ છે? ગંગા. કઈની ગંગા? હરિદ્વારમાં વહે. अब भीष्म पितामह પૂરું જીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું, વિવાહ નહીં કર્યા અને મહાભારતમાં ભાગ લીધો. અને મહાભારતમાં યુદ્ધ કરતા કરતા અર્જુનના ધનુષથી, તીર કમાણથી ભીષ્મ પિતામહને કેટલા બાણ લાગ્યા? ટીવીમાં મહાભારત ભાળ્યું ને? ભીષ્મ પિતામહના શરીર હાથે પગે બધે શરીરમાં, પેટમાં, છાતીમાં બધી જગ્યાએ વાણ, જે આપણે ખાટલામાં પૂરી ને એટલે કમસે કમ 50 બાણ આખા શરીરમાં. કોનો છોકરો? ગંગા. અને પિતાજીનું નામ શાંતનુ અને માનું નામ ગંગા. તો ભીષ્મ પિતામહ તઈ બેઠા કુરુક્ષેત્રમાં, હમણાં હરિયાણા કુરુક્ષેત્રમાં જાજો, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તઈ એમનો જીવ નહીં નીકળે કે જીવ નીકળે તો મને આ મારું દુઃખ. હમણાં આપણને જરીકનું હળક ગદે, બહાડાની જરીક બહારો કાઢતા કે આપણે નીકળતા કે હળક ગદી જાય, આખો ધન ભબળે અમાય જ્યાં તેને કાર્ડ નહીં દે. અરે 50 હરિયા જેને શરીરમાં લાગ્યો હોય એને કેટલું ગતું હોય, કેટલું દુઃખ થતું હોય, વિચાર કરો. તો હોતા હોતા વિચાર કરે કે હે ભગવાન, મેં કઈના જન્મમાં હું પાપ કર્યો, મને આવું ભોગવવું પડી રહ્યું, મારો હું જીવ નહીં નકળી રહ્યો. હું વિચાર કે જીવ નકળી જાય કેમ? કે ઉત્તરાયણમાં, અને ઉત્તરાયણમાં મરો તો સ્વર્ગ મળે, દક્ષિણા જવું પડે, તો 6 મહિના વાટ જોવી. તો શું કરીએ? તો વિચાર કરો, યોગી પુરુષ, સિદ્ધ પુરુષ વિચાર કર્યો કે આના કરતા પહેલો જન્મ મારો મનુષ્ય નો હતો, મેં કોઈ પાપ નહીં કર્યો. હજુ એક જન્મ કે આના ગામમાં આને ઘેર જન્મ હતો, તહીંથી પાપ નહીં કર્યો. પેલા જન્મમાં પેલે ઘેર હતો, તોહદી પાપ નહીં કર્યો. કે આવો હો હરિયા ગદી જાય અને મને દુઃખ થાય. તો 1 2 4 50 60 70 80 90 જન્મ ભીષ્મ પિતામહે તઈ હોતા તઈ મહાભારતના યુદ્ધમાં ભાળ્યા. ઓ કે મેં એવો કોઈ પાપ કર્યો? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને બોલ્યા, ભગવાનને બોલાવો. કીધું ભગવાન, હવે મારો નિર્ણય કરો કે મેં આવો પાપ નથી કર્યો, મને આટલા બાણ વાગ્યા કેમ? મને ભારે કષ્ટ થાય, મને દુઃખ થાય અને મારો પ્રાણ નીકળતો નથી. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પલક ઝપકતા, ત્રિકાળદર્શી, તો તમે કેટલા જન્મ દેખ્યા? તો મેં 100 જન્મ દેખ્યા. કેટલા? 100 જન્મ દેખ્યા, મેં કોઈ પાપ કર્યો નથી, મને આટલું દુઃખ થાય. તો કઈ વાંધો નહીં, તમે હજુ 1 કદમ પાછળ જાઓ, અર્થાત 101 જન્મ પાછળ દેખો.
તો વિચાર કર્યો 101 જન્મ પાછળ જાઓ, તમે મોટા ભારે મોટા રાજ્યના રાજા, એ રાણી, એમ ફલાણ નીકળ્યા, એકદમ તમે ખાઈ પી અને શિકાર કરવા નીકળ્યા. શિકાર કરવા જતેલા જંગલમાં વાટમાં મળી ગયો અજગર. એના અજગરને અમતો પટવાટ્યો. હમણાં આપણે જઈએ ને અહીં જાય ખેતરમાં વાડે મળી જાય તો એને શું કરી દઈએ આપણે? મોટા પર દઈએ. મોટા પરીને વાડમાં નાખતા જાય. તો પેલો રાજા જાય શિકાર કરવા જંગલ, પણ અજગર મળ્યો તો અજગરનું મોં ટાપરી દીધું, અધમરો કરી અને કઈ નાખી ગયા થુવરની વાડમાં. ઈ અજગરને કેટલા કાંટા કદ્યા? હા, જેટલા ફરિયા વાગ્યા એટલા. તો વિચાર કરો, ગંગા પુત્ર ભીષ્મ પિતામહ પોતાનો દીકરો પોતાના દીકરાના 101 જન્મનો એક પાપ ની ધોવે ગંગા. કમસે કમ એક તો પાપ ધોઈ દેતી પોતાના પોરિયા. દેખો, માં પોતાના ફળિયાના પોરિયા ની ઉંગળાવે, ની કઈ સૂત્ર લિયા લે કઈ, પણ પોતાના પોરિયાને તો પોતાના પ્રાણ દી આવ્યા. તો વિચાર કરો કે 101 જન્મમાં એક પાપ ની ધોધો એ ભીષ્મ પિતામહનો, તો આપણા આટલા બધાનો પાપ ધોઈ દેવાની છે. ની આપણે મામાના લાગી, ની ફુવાના લાગી, ની માહી મોટીના લાગી, ને કાકા બાબાના લાગી, કઈ ની લાગી એ આપણો પાપ ધોઈ દે? ની ધોવે. કોઈ ભ્રમમાં રહેવાનો નહીં. પાપ કોણ ધોવે? મુક્ત દેશી બ્રહ્માંડ કો આયે બ્રહ્મ આત્મ સત. આખા બ્રહ્માંડના બધાના જન્મો જન્માંતરના પાપ ધોવા માટે કોણ આવી ગયું? નિજ નામ સોઈ જાહેર હુઆ જાકી શબ્દોની રાહ દેખત. આવી ગયા. અને અબ આયે કરો દીદાર. હવે આવો, અહીં દર્શન કર લો અને સાક્ષાત પન્નાજી જાન ત્યાં દર્શન કરી આવો. જન્મો જન્માંતરના બધા પાપ ધોવાઈ જાય. બીજો કોઈ ઉપાય આ બ્રહ્માંડમાં છે નહીં. એટલે વિશેષ હજુ કોઈને સાંભળવાની ઈચ્છા થાય ભવિષ્યમાં તો પાછા બોરડીમાં બોલાવજો. અમે આ સેવા કરવા માટે તત્પર છે. રોજમના સુંદર સાથ, ઉંબરના સુંદર સાથ જે કોઈ માધ્યમથી મળે, એટલે આ પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા 28મા કળયુગમાં કલ્કી અવતારના સ્વરૂપે આયા. એમનું જ્ઞાન લઈને આ અહીંયા કહેવા માટે પહેલી વાર આવ્યા છે. હજી કોઈને કોઈ હોય તો આ જ્ઞાનને લઈને આગળ વધે અને પોતાનો જન્મ સાર્થક કરે. હવે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરવાનું છે. અંદર જવાના